Pismo od apostol Petar, glava 1. Simon Petar i sluga i apostol na Isus Hristos do onije koji preku pravdata na našiot Bog i Spasitelj Isus Hristos ja primija istata skapocena vera kako i nije. Blagodat i miro da vi se umnoži vo poznavanje to na Bog i Isus našiot Gospod. Bidite njegovata božestvena sila ni podari sve što nije potrebno za život i pobožnost, preku poznavanje to na onoj koji ne povika preku svojata sopstvena slava i dobro detel. So što ni se podareni, skapoceni i najgolemi vetuvanja, ta preku niv da stanete učesnici vo Božjata priroda, otkako i izbegavte na rasipanosta koja je vo svetot, preku sladostrastije koje vladaje vo ovoj svet. I zaradi toa vložete ja seta revnost i ispolnete ja svojata vera so dobro detel. A dobro detelta so znajenje, a znajenje to so vozdržljivost, a vozdržljivosta so trapenije, a trapenije to so pobožnost. Pobožnosta so bratoljubije, a bratoljubije to so ljubov. Zašto ako go imate sve toa i se umnožuva vo vas, neve pravi mrzlivi besplodni vo poznavanje to na našiot Gospod Isus Hristos. No koji go nema toa, to je slepi kusogled, zašto zaboravil deka je očisten od svojite stari grebovi. Zato, a braća, pogrižete se ušte poveće da go zacvrstite svojot poziv i izbor. Imeno, ako go pravite toa, nikogaš nema da se sopnete, zašto taka će vi se dade izobilno vleguvanje vo večното carstvo na našiot Gospod i Spasitelj Isus Hristos. Zato a ja će gledam sekož da ve podsetuvam za ovije nešta, iako vi egi znajete, i ste utvrdeni vo segašnava vistina. No smetam, deka je pravo da deka sum vo ovoj šator na svoje to telo, da ve razbuduvam svo napomnuvanje, zašto znam deka naskoro će go ostava moj od šator kako što me izvesti za toa naši od Gospod Isus Hristos. A će nastoju vam vije i po moje to zamenuvanje da si spomnuvate sekož zova. Zašto koga vi ji objaviv me silati doadjanje to na naši od Gospod Isus Hristos, nije ne sledev me lukavo izmisleni bajić, tuku stanav me očevici na njegovo veličije. Zašto toj primi od Bog tatko to čest i slava, koga od veličestvenata slava mu dojde glas. Ovo je moj dvozljuben sin, vo kogo je mojeta milina. Nije go čuv me ovoj glas koji dojde od neboto, koga bev me so nego na svetata gora. I taka imame podsvrsto proročko slovo i vije pravite dobro što vnimavate na nego kako na svetilo, što sveti vo temno mesto dodeka ne osamne denot i denica zasveti vo vašite srca. Znajte go ova pred se. Nijedno proroštvo vo pismoto ne može da se tolkuva kako koji saka, zašto nikogaš proroštvo to ne došlo čovečka volja, tuku svetite Božji luje zboruvale noseni od sveti od duh. Glava 2. Za lažnite proroci i učitelji vo narodot. A imaš i lažni proroci vo narodot, kako što ima i među vas lažni učitelji koji tajno će vnesuvat gibelni krivoverstva i će go odrekuvat Gospod koji je otkupi, navlekuvajte vrst sebe brza pogibel. I mnozina će trgnat ponivnata razuzdanost, poradi koji će se huli patot na vistinata. I vo lakomstvo će ve iskoristuvat su izmisleni zborovi. No nivnoto suduvanje je odamna gotovo i nivnata gibel ne dreme. Zašto ako Bog ne gi poštide anđelite koji zgrešija, tuku gi frli vo mračnite bezni i gi predade da bida čuvani za sud, iako nego poštidi stari od svet, tuku go zapazi samo Noe, propovednik od napravdata so ušte 7 duši, koga navede potop vrz bezbožnički od svet, ako gi osudi na propast gradovite Sodom i Gomor, i gi pretvori vo pepel, i gi postavi za primjer na idnite bezbožnici,
Иако го избави праведниот Лот, кого го мачеше развратниот живот на беззакониците, зашто овој праведник, живеејќи меѓу нив, ја измачуваше од ден на ден својата праведна душа, гледајќи ги и слушајќи ги нивните беззаконски дела. Тоа значи дека Господ знае како да ги избави побожните од искушенија, а неправедните да ги зачува за казнување до денот на судот. А особено оние кои одат по нечистите похоти на телото и го презираат господството, како дрски и своеволни луѓе, тие не се плашат да ги хулат величествата, додека ангелите, кои се поголеми по сила и снага, не изговараат хулна осуда против нив пред Господ. А овие како неразумни животни, кои се по природа определени да бидат ловени и истребувани, хулат на она што не го знаат, а и самите ќе загинат во својот разврат, добивајќи казна за својата неправда. Тие го сметаат развратниот живот како наслада дење. Валкани и срамни се тие, кои се честат со своите измами, кога се гостат со вас. Нивните очи се полни со прелюба и не се одрекуваат од гревот. Тие ги заведуваат неутврдените души, имаат срце научено на лакомство, тие се деца на проклетство. Го оставија вистинскиот пат и заблудија и тргнаа по патот на Ваалам, синот во Соров, кој посака неправедна плата, но прими укор за своето беззаконие. Нема ослица проговори со човечки глас и го спречи пророковото безумство. Тоа се безводни извори и облаци што ги тера виорот, за кој се пази темен мрак за секогаш. Зашто со тоа што зборуваат високозвучни и суетни зборови, ги мамат преку телесните страстни желби и преку разузданост оние, кои што туку избегале од оние кои живеат во заблуда. Им ветуваат слобода, а самите ја робуваат на расипаноста, зашто од што е некој победен, на тоа им уробува. Зашто ако оние кои со вистинско познавање на Господ, Спасител Исус Христос, и избегаа на светската расипаност, и пак се заплеткуваат во неја, иако таа ги победи, тогаш последново им станува полош од првото. Имено за нив би било подобро да не го познаваа патот на правдата, откако го познаа да се одвратат од светата заповед која им е предадена. Ним им се случува она што вели вистинската поговорка: кучето се враќа на својата блувотина и искапената свиња се враќа да се валка во калта. Глава 3. Возлюбени, ова е веќе второ послание што ви го пишувам. И во двете го разбудувам преку напомнување вашиот чист разум, за да си спомнете за зборовите кои светите пророци ги кажаа однапред и за заповедта на Господ и Спасител, кој ви ја предадоа вашите апостоли. Знаете го пред се ова, дека во последните денови ќе се јават подигрувачи, кои со своите подигрувања ќе одат по сопствените страсти и ќе велат: каде е ветувањето за неговото доаѓање? Зашто откако умреа татковците наши, се си стои така како од почетокот на создавањето. Кога своеволно сакаа така, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божјото Слово небесата беа одамна и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постоење. Преку тоа и тогашниот свет беше потопен со вода и така пропадна. А сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. Но едно не смее да ви биде непознато, возлюбени, дека за Господ еден ден е како 1000 години и 1000 години како еден ден. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта.
Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. И бидејќи се ова ќе се распадне така, какви треба да бидете во своето владење и во побожноста, вие кои го очекувате и забразувате доаѓањето на Божјиот ден, кога запалените небеса ќе се распаднат и вжарените стихии ќе се стопат. А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја, во кој пребива правдата. Затоа, возлюбени, додека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир. А долго трпеливоста на нашиот Господ сметајте ја како спасение, како што и нашиот возлюбен брат Павле ви напишал според дадената нему мудрост. Како што и во сите своји писма зборува за оваа, во нив има некои тешко разбирливи нешта, кои неучените и неутврдените ги изопачуваат како и другите писма за своја погибел. И така, вие, возлюбени, кога го знаете ова однапред, пазете се од заблудата на беззакониците, да не ве повлече со себе и да не отпаднете од својата цврста положба. Туку, растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и во денот на вечноста. Амин.